بكم مرة أخرى معكم حازم حمروني. رجعنا لكم اليوم في ليميسيون سبيسيال متاعنا من قلب الحدث من كارير اي تي. نحن توا في قصر المؤتمرات. هاكم تراو في لي جون. اسمع هذايا ميساج للعباد اللي تدخل ديما لي جون في العطل ولا في لي ويكاند ils ne sont pas intéressés ويحبوا يرقدوا كل شيء. لا يا انورمون دو جون لهنا اللي موجودين اللي قاعدين يخموا في الكارير نتاعهم، اللي قاعدين يخموا في المستقبل نتاعهم، قاعدين يخموا بوتيتر في انهم يخرجوا لبرا ولا يحلوا دي بروجي ولا يحبوا يعملوا دي ستارت اب. نحن اليوم موجودين في كارير اي تي، الصالون هذايا اللي يعنى كما نقولوا نحن باللي كادر ولا لو فيوتشر كادر اون اي تي. حكينا في البارتي الاولى على ولا بلوتو جاوبنا على سؤال مهم برشا اللي نحكيو على التخصص في المجال نتاع الاي تي هذايا اونتر شوا والا اوبليغاسيون. معناها اسكو توا التخصص هذايا ولات اختيار، دونك لي جون اللي موجودين لهنا قاعدين ننصحوا فيهم انهم يمشيوا للدومين هذايا كاختيار، والا ولات اوبليغاسيون اللي لازموا توا لو جون تونيزيان اللي السيبل نتاعنا لهنا لازم يتعدى بالدومين نتاع الاي تي، على خاطر بيان سور نجمو نحكيو على شهريه باهيه، نجمو نحكيو على كارير البرا، نجمو نحكيو على دي فواياج وغيره. دونك هذايا البارتي اللي جاوبنا عليها ولا هذايا السؤال اللي جاوبنا عليه في البارتي الاولى. توا باش نتعمقوا اكثر في السوجي، سورتو كو فوالا معنا plusieurs centres de formation لهنا، معنا برشا دي زيكول ومعنا برشا دي يونيفرسيتي وكل شيء كو سوا من السيكتور بوبليك ولا من السيكتور بريفي. وباش نحكيو على لو اسمع باش نحكيو على سوق الشغل، خاطر فينالمون لوبجيكتيف نتاعنا شنو؟ لوبجيكتيف فينال نتاعنا سي انه نوفروا لو ماكسيموم بوسيبل نتاع مواطن الشغل للي جون للي موان جون وحتى للعباد اللي ما عادش نجموا نقولوا عليهم دي جون. دونك في الدوزيام بارتي السوجي اللي باش نحكيو عليه سي l'adéquation de la formation académique avec le marché d'emploi في l'IT et surtout l'évolution نتاعو. معناها اسكو توا سوق الشغل قاعد يلقى في المتطلبات نتاعو من الفورماسيون اكاديميك. هذاك علاش عندي دو انفيتي من كاليبر ياسر طياره. معايا سي صالح صالحي اللي هو لو ديريكتور دو لانستيتو سوبيريور دانفورماتيك ايزي. عسلامة سي صالح. مرحبا. عايش. ميرسي بور لانفيتاسيون. ميرسي بوكو. معايا سي سامي الينغي اللي هو ان انسينيون chercheur en informatique et cofondateur de Horizon School of Digital Technologies. ميرسي مرحبا بكم. عايشك هاكا اون انجلي خاطر جو بونس توا اسكو بون سؤالي الاولاني فيكو قلنا الاسم نتاع السونتر نتاعكم اون انجلي. اسكو لونجلي توا وينو من هذايا الكل؟ اسكو لونجلي والكومبيتونس نتاع لونجلي سورتو كنتوما تقريو زاده باللونجلي، اسكو ولات حاجه مهمه ولا مازلنا اوني اورينتي اكثر للمارشي فرانكوفون ولا مي بالضبط؟ Alors, l'anglais, l'informatique, l'IT en général et l'informatique en particulier, حاجة مهمة برشا. Tout se passe en anglais. Documentation en anglais, les formations en anglais, les certifications en anglais. Les grandes firmes نتاع l'IT c'est comme ça. موجودين في أمريكا donc بالانجلي، كلهم في سيليكون فالي في كاليفورنيا. Donc tout se passe par l'anglais. اللي عنده des facilités في l'anglais, il aura des facilités في الفورماسيون. Bien sûr. ou il aura des facilités في الكارير نتاعو. اللي عنده des difficultés في l'anglais ديما نلاحظوها حتى les jeunes معناها aujourd'hui كلهم ils sont sensibles à ça واللي عنده des difficultés ديما il essaie معناها في الباركور نتاعو universitaire il essaie de les combler. و ils sont conscients de ça ويقراو anglais à côté ويتفرجوا بالانجلي وكلهم ils sont plus ouverts للانجلي. ما نقولوش معناها ils ont délaissé le français. اما on remarque à travers les générations de plus en plus les jeunes ils sont plus à même انهم voilà للانجلي كالفرنسي. للانجلي بالضبط. ميرسي سي سامي. نرجع بون لي انتروداكسيون نتاعكم انتوما سورتو نرجع لسي صالح. سي صالح انت vous êtes le directeur de l'institut supérieur d'informatique ici, donc انت تنجم تعرفنا على اليونيفرسيتي ذو اشهر من نار على العالم معناها.
Merci, c'est Hazm. Alors, l'ISI, l'Institut supérieur d'informatique, est un établissement public d'enseignement supérieur qui fait partie de l'Université Tunis Mana, donc qui est spécialisé dans les métiers de l'IT. D'accord. L'idée de l'ISI a été fondée en 2001. Suite à une idée, au sein de l'Université Tunis Mana, il n'y avait pas un établissement spécialisé dans les métiers du numérique. On trouvait un petit peu, mais l'idée c'était ça. Et donc depuis, elle a évolué, elle a essayé de s'adapter un petit peu au marché de l'emploi, en changeant à chaque fois, en reformant un petit peu les programmes de formation pour s'adapter à l'évolution. Actuellement, l'ISI compte à peu près 1500 étudiants et nous offrons en tout cas 3 types de diplômes, licence, master et ingénieur, dans 3 domaines important de l'IT, à savoir donc tout ce qui est développement logiciel, génie logiciel et tout ça. Le deuxième, c'est tout ce qui est réseau télécommunications et enfin tout ce qui tourne autour des systèmes embarqués et de l'Internet of Things, l'IoT. Voilà un petit peu ça. Il y a à peu près 120-130 enseignants-chercheurs. Un centre de carrière et de compétences, un laboratoire de recherche très important. Cet axe de recherche, peut-être on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure, de la place de la recherche dans les établissements d'enseignement supérieur et notamment spécifiquement pour les métiers en IT. D'accord. Je pense l'Intoma, surtout le secteur public, نظن من العرس نتاع الدومين تاع الاي تي معناها خاصة من الاوائل اللي خدموا على السيكتور هذايا خاطر نحكيو على 2001 دونك اكثر من 20 سنة. 22 ans. Exactement. فهمت دونك نظن Oui, c'est une grande responsabilité. Nous avons beaucoup de chance parce que la qualité des étudiants d'année en année, elle est en train, les scores de l'ISI d'une année à une autre, il est en train d'augmenter. Donc la qualité قاعدة تتحسن. Indiscutablement, je m'en parle très modestement que nous nous plaçons actuellement au niveau des licences. C'est là où nous recevons directement à partir du bac. Pratiquement, on est top 3 dans certaines spécialités du bac, on est carrément les premiers. Dans la spécialité, par exemple, licence computer science, en spécialité mathématique, nous sommes la première à l'échelle nationale. Donc voilà, nous avons beaucoup de chance. L'établissement il est en train d'évoluer d'une année en année grâce à une équipe, je dois le dire, extraordinaire d'enseignants, d'administratifs et aussi, il faut le souligner, des étudiants, les alumni internes qui sont en train par la suite, nous avons beaucoup de retours des entreprises par rapport à nos diplômés. Alors, moi, je ne veux pas être dans un discours hacké à choya de bois, mais ça ne veut pas dire que tout est rose. Mais je pense que nous sommes en train d'évoluer d'une année à une autre pour pouvoir améliorer nos services على خاطر ما فماش كونش الفورماسيون. هو نظن اللي finalement le KPI اللي لازمنا نركزوا عليه في الدومين هذايا سي سوق الشغل. Finalement نحن on prépare tout ça قاعدين نحضروا في هذه الكل. l'objectif نتاعنا سي انه نحضروا les jeunes, les moins jeunes et les plus jeunes aussi خاطر لهنا في الصالون هذايا نحكيو على reconversion aussi نحضروا فيهم السوق الشغل. ميرسي سي صالح. نرجع لسي سامي كي نحكيو اكثر على هورايزن سكول اوف ديجيتال تكنولوجيز. شنو تعملوا بالضبط؟ فين موجودين؟ شنو قاعدين لي زاكتيفيتي اللي تعملوهم وكل؟ Alors, Horizon School of Digital Technologies est une école spécialisée dans les métiers de l'informatique, du digital et des technologies numériques. Donc, typiquement, c'est des formations diplômantes, licence en informatique, voilà, génie logiciel, système d'information et des masters, des formations en master. Les masters, voilà, on fait les industriels par rapport au message
ولا السوجي اللي باش نحكيو فيه اليوم عندنا des connexions avec des entreprises internationales. Une partie des fondateurs se trouve à l'étranger, في Californie, في Silicon Valley, qui fait que on a une idée sur le besoin et l'évolution du marché du travail en avance de phase. Donc on essaie d'anticiper un peu le besoin avec, on essaie d'optimiser aussi le contenu des formations et le montage des formations par rapport à ce besoin. Voilà, donc typiquement c'est des formations autour du cloud computing, du DevOps, de l'intelligence artificielle, du machine learning, de l'internet des objets, voilà. D'ailleurs, à l'akhir, قبل ما نتاكي le sujet نتاعنا, j'aimerais bien nous نعرف نتوما كيفاش تراو le premier sujet اللي حكينا فيه. Est-ce que l'IT هو domaine اللي معناها c'est un choix تاو بالنسبة للي جون هذوما ولا c'est une obligation معناها حسب رايكم انتم؟ هكا très rapidement avant d'attaquer le sujet نتاعنا. Un choix ou une obligation, je pense que ça converge un petit peu parce que l'obligation elle est dictée par le marché de l'emploi et donc ça va de soi que c'est un choix parce que si je peux faire la transition avec le sujet central, c'est vrai, le paramètre, est-ce que les formations sont adaptées au marché de l'emploi? Mais il y a, je pense, un autre paramètre. Est-ce qu'ils sont adaptés au marché de l'emploi? Et il faut intégrer un deuxième paramètre, c'est le mindset, l'état d'esprit des jeunes d'aujourd'hui. Il va le confirmer sûrement. Nous formons des jeunes qui sont hyper connectés. Ce n'est pas nous, lorsque nous étions à l'université, donc leur capacité d'auto-apprentissage, elle est très importante. La disponibilité des ressources sur le net, elle est très abondante. Et donc, quelle est la place de l'université? Et donc là se pose la question de le rôle de l'université. D'ailleurs, un sujet phare fait le salon qui est très important, la reconversion vers le métier de l'IT. Et là, l'obligation ou le choix, parce que le marché de l'emploi est demandeur. Et je pense que le manque existe et à l'étranger. Du coup, le jeune il est capable de s'auto-former. Et là, c'est le rôle de l'université justement. Il y a 20 ans, la reconversion, c'est un parcours. Oui, bien sûr. Et la reconversion peut se faire en 4-5 mois. D'accord. Donc le rôle de l'université, je pense, le rôle de l'université, il est central et c'est le grand défi. À mon avis, on avance هو اسمع ماذا بين تعدل السيسيبي على خاطر directement بعد on va attaquer le sujet. Voilà. Donc bon, une obligation ou un choix, je vais pas me prononcer mais juste un élément. Les jeunes sont pragmatiques. واحنا كي نشوفوا la demande على la reconversion professionnelle هنا في الصالون ولا ailleurs. حتى اللي ما عملش انفورماتيك يحب يجي يعمل انفورماتيك، يجي تشوف انت لي دومين الاخرين الكل، l'informatique elle est toujours présente, l'IT est toujours présente, c'est transversal معناها في الميديسين، في l'agriculture، في l'astronomie، في le transport. Donc voilà, c'est quelque chose qui est de fait, qui est là. Voilà. واضح على الاخر ديريكت on attaque le sujet. اعطيني التوا الصحيح. Finalement, نحن plus ou moins في آخر ساعة من كارير اي تي. هذا الكوليك اللي نعملوا فيه الكوليك الأوبجيكتيف نتاعو إنه نخلقوا أكثر مواطن شغل، إنه نخليو العباد ولا نخليو لي جون لي موان جون لي بلو جون إنه ياخذوا خدم. دوك احنا لا فورماسيون اللي نعملوا فيها كو سو سوا اون سونتر في لي سكولز ولا في لي زونيفرسيتي بوبليك، نحن وين بارابور هذه الكوليكا في علاقته بسوق الشغل هنا، في علاقته بالريكروتر، في علاقته باللي زونتربرونور اوسي اللي ديجا عندهم دي تكنولوجي جدد، بوتيتر عندهم دي معناها دي دومين جدد قاعدين يتاكيو فيهم وحاجتهم دي بروفيل. دوك احنا وين صالح؟ احنا l'université اليوم je pense qu'elle a 3 missions essentielles, d'accord, au niveau de la formation. Il y a le savoir-faire qui a toujours existé, c'était, si vous voulez, c'est la mission essentielle. Mais l'IUM aussi, il y a le savoir-être.
Ce qu'on appelle la première mission, c'est un petit peu la formation dans la technicité, les hard skills. La deuxième qui s'impose aujourd'hui, et par conviction aussi, et par connaissance du marché de l'emploi, c'est le savoir-être. On ne raisonne plus diplôme, mais on raisonne plus compétences. Et l'IT ou pas l'IT, et spécifiquement par rapport à l'IT, demain, un diplômé ne peut pas ne pas avoir des compétences en agilité, en gestion d'équipe, en gestion de... même en comportemental. C'est ce qu'on appelle justement les soft skills. Moi, je vais rajouter peut-être un troisième élément qui est très très important. Et ça, c'est, je pense, un rôle primordial pour l'université, c'est la transmission des valeurs de citoyenneté et d'éthique. Et là, surtout dans les métiers de l'IT, l'évolution technologique et les dérives sont très faciles. Avec la disponibilité des différents... Et donc là, il faut faire très attention. Et donc, ce qui se fait à l'université et qui doit se faire au sein de l'université, ce sont ces trois missions-là. Et je pense que l'université, elle est en pleine... c'est un chantier qui est très important au sein de l'université, d'où justement depuis quelques années il y a une formation que je peux l'appeler para-académique, qui intègre la vie estudiantine, la vie des clubs, les activités des étudiants. Et puis il y a eu aussi toute une stratégie au sein du ministère qui intègre les centres de carrière et de compétences. Ces centres-là, leur objectif un petit peu, c'est de préparer le plus possible les étudiants, les employeurs de demain, au marché de l'emploi. D'ailleurs, si on fait une petite remarque, c'est qu'il y a 20 ans, 15 ans en arrière, on demande quelqu'un diplômé en informatique avec 5-6 ans d'expérience. On voit de moins en moins ce genre d'exigence. Le marché de l'emploi, carrément, il est en train de demander des diplômés qui sont fonctionnels ou en tout cas à un certain degré de fonctionnalité pour le marché de l'emploi. Et donc, est-ce que انتم توا في الفاكولتي هكا باش نلخصوا est-ce que في الفاك في l'ISI par exemple est-ce qu'on est en phase est-ce que قاعدين نقدموا شوف on y travaille. On y travaille. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire. Le diplôme pour nous n'est plus, il est très important, mais je pense qu'il est complété, doit être complété par d'autres aspects. Parfait. Par exemple, nous avons beaucoup de partenariats. Par exemple, nous offrons à des étudiants des certifications de firmes internationales, IBM, Huawei, Cisco, ainsi de suite. Ça, c'est très important. En plus des formations, c'est-à-dire en soft skills, sur lesquelles on accorde énormément d'importance parce que nous trouvons qu'aujourd'hui, le marché de l'emploi et les entreprises sont demandeurs de ça. Donc vous pensez que voilà, les formations les ISI, ils doivent être complétées par des formations comme les Horizon par exemple. Donc voilà les formations les le domaine de l'IT في علاقته بسوق الشغل اللي موجود توا. Alors, أنا باش نجاوبك avec deux éléments factuels. Et très rapidement. Très rapidement aussi. Ceux qui choisissent de faire une reconversion professionnelle, يجيونا من les domaines الكل. يجيونا عملوا un médecin جينا وعمل reconversion en informatique. عندنا جماعة تجي من الفينانس، من الجيستيون، عندنا جماعة تجي من المات. Donc en fait, les métiers الآخرين الكل ils convergent petit à petit, doucement vers le domaine de l'IT parce que là, c'est là où il y a la demande. C'est là où il y a la reconversion professionnelle, c'est là où il y a l'employabilité. Fait DevOps, les métiers, on va dire cœur de l'IT aujourd'hui. DevOps, le cloud, la virtualisation, 100% des étudiants, 99%, 100% des étudiants, ils sont en alternance. Ils sont déjà recrutés dans les entreprises. Donc déjà, vous dites que voilà. La demande elle est beaucoup plus grande que l'offre. Le besoin des industriels aujourd'hui, il est beaucoup plus important que l'offre les موجودة sur le marché. Donc bon, باش نلخصوا في ça. Donc l'ISI يقولوا سي صالح plutôt يقول إنه les formations اللي يعطيو فيهم في les écoles وكل
باهيين ما في سوق شغل وكل شيء ما لازمنا دي فورماسيون اون باراليل زيدا كيما اللي يعطيو فيهم مثلا هورايزون سكول اوف ديجيتال تكنولوجيز. هو نو c'est pas complété, c'est que c'est au sein de l'université. Le rôle de l'université aujourd'hui et notre rôle, c'est ce qu'on est en train de faire, c'est que on complète nos diplômes. Les étudiants les diplômés avec leurs diplômes, mais aussi les préparer avec une interaction avec le monde socio-économique et offrir des certifications dans des domaines pointus, DevOps, IA, Data Science et tout ça. Et là, c'est là où l'ISI peut-être se distingue un petit peu parce que nous avons ça au sein de l'établissement. Parfait. Voilà. Merci beaucoup, c'est Salah. Merci beaucoup, Sissemi. C'est Salah, c'est le directeur de l'Institut supérieur d'informatique ici. Sissemi avec les deux casquettes, l'enseignant et le cofondateur de Horizon. Merci beaucoup à l'invitation. كان معكم حازم لهنا من centre ville, من البالais des congrès وين قاعدة صايرة carrière IT. Merci beaucoup les invités, merci beaucoup l'équipe نتاعنا et ان شاء الله نتلاقاو في des événements اخرين في des initiatives اخرين كيما هذيا. إلى اللقاء.